ਤੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ कि मुख्यमंत्री पूरे मामले ते कैबिनेट मीटिंग बुलाउण। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं सगों देश का हुंदा है। देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, राणा गुरजीत का कहना है। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत कह रहे हैं कि सुखजिंदर रंधावा होम मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा ते डीजीपी करके पार्टी का अक्स खराब होया है। इस पूरी कार्रवाई दे लई रंधावा ते डीजीपी जिम्मेवार ने। प्रधानमंत्री की सुरक्षा च लापरवाही नूं लैके राणा गुरजीत का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत ने गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ते डीजीपी नूं जिम्मेवार दस्सिया है। क्या कि सीधे तौर पर गृह मंत्री ते डीजीपी जिम्मेवार ने, उन्हां करके पार्टी का अक्स खराब होया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं सगों देश का हुंदा है। इस करके देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाने की भी मांग की है। क्या है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले ते कैबिनेट मीटिंग सदन। राणा गुरजीत कैबिनेट मंत्री ने, हालांकि मुख्यमंत्री ये जरूर दावा कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई कुताही नहीं हुई सुरक्षा दे विच। उन्होंने कहा कि जे प्रधानमंत्री नूं कोई खतरा हुंदा तां मैं अपना खून तक डोल दिंदा। लेकिन राणा गुरजीत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं देश का हुंदा है। प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नूं इस पूरे मसले ते कैबिनेट मीटिंग सदनी चाहिए। राणा गुरजीत कह रहे हैं कि रंधावा सुखजिंदर रंधावा होम मिनिस्टर ते डीजीपी इस पूरे मसले दे लई, इस पूरे घटनाक्रम दे लई जिम्मेवार ने। ये तस्वीरां असीं विखा रहे हैं। नाल प्रधानमंत्री दा काफला कल फिरोजपुर दे विच एक फ्लाईओवर ते तकरीबन 20 मिनट दे लई फसिया रहा, जिथे कुछ प्रदर्शनकारियों ने रस्ता रोक लिया सी। फिर उस तो बाद एक काफला वापस परतिया बठिंडा, जिथों हवाई अड्डे दे राही प्रधानमंत्री दिल्ली वापस परत गए। फिरोजपुर दे विच उन्होंने रैली दे लई जाना सी, लेकिन रैली दे लई नहीं पहुंचे। ते इस पूरे मसले नूं लैके सुरक्षा लैप्स, सुरक्षा च लापरवाही दसी गई है। ते एमएचए ने भी सूबा सरकार तो जवाब मंगया है। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं सी, कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए सी। जे कोई खतरा हुंदा प्रधानमंत्री नूं तां मैं अपना खून तक डोल दिंदा। लेकिन उन्होंने अपने भी सवाल चुक रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आउंदे ने, फिरोजपुर दे विच एक प्रोग्राम रखिया जांदा है, पर प्रोग्राम कीते बिना रस्ते चों वापस परत जांदे ने। प्रधानमंत्री मोदी दे वापस जाण तो बाद लगातार सियासत गरमा रही है। केंद्र ते बीजेपी सरकार वालों पंजाब दी सत्ताधर कांग्रेस ते वड्डे इल्जाम लाए जा रहे हैं, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री ते पंजाब सरकार ने साफ कर दिता है कि साडा कोई कसूर नहीं है। साडे नाल पंजाब कैबिनेट के मंत्री राणा गुरजीत मौजूद ने। राणा जी, किवें देखदे हो जो कुछ वापरिया फिरोजपुर दे विच? देखो, मैं समझदा बड़ा मंदभागा होया। देश का प्रधानमंत्री भावें बीजेपी का होवे या किसी भी पार्टी का होवे, वो देश का प्रधानमंत्री है। और देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए सी। उन्होंने प्रोग्राम करन देण च साडा पूरा, लोग उत्ते इकट्ठे होण ना इकट्ठे होण, ये साडी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी का प्रोग्राम बनाया, उत्ते बंदे भी नहीं इकट्ठे हुए, बट वो सैपरेट इशू है। उन्हों का राह रोकया जाए, किसान राह रोकण, किसानों नूं पूरा राइट आ। लेकिन प्रबंध जिहड़े आ वो साडे डीजी ने करने सी। वो डीजी के दे अंडर आ, होम मिनिस्टर के। कि होम मिनिस्टर की डीजी इन्होंने दिलचस्पी लई कि ऑल्टरनेटिव रूट रखा, सेफ रूट रखा। अज सवाल है साडे ते, साडी लोग सानू सवाल करनगे। और मैं समझदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरैक्टर जनरल पुलिस और होम मिनिस्टर की पूरी बनती है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। देखो, ਹੁਣ सरकार की कहे, लेकिन जिम्मेवारी जिन्हों की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए है। और प्रधानमंत्री मुल्क की शान होंदा, किसी भी पार्टी का होवे। और अज प्रधानमंत्री पंजाब क्यों आ रहे सी? वो इसलिए आ रहे सी कि पंजाब के 2
ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 2 ਹਸਪੀਟਲ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਣ ਦਾ, ਦੇਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਅੱਜ ਬਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੀਡਰ ਬੋਡੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਨਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਓਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡੀਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਪਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰੋਜ਼ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੇਰਦਾ। ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਈ 에ਅਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼-ਓ-ਹਵਾਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਚੁਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈਡ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਦਫਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਚੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ, ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਕੋਤਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ